Students, now start our class. Here we can see the first topic is multiplication of vector by a scalar. Okay, multiplication of vector by a scalar. Because in our few classes we can discuss about some arithmetic operations of vectors like addition, subtractions. Okay, இதெல்லாம் நம்ம பார்த்தோம். இப்படி வந்து ரெண்டு வெக்டர்ஸ் வந்து ஆட் பண்ணலாம், எப்படி சப்ட்ராக்ட் பண்ணுறது, அடிஷன்ஸ், வெக்டர் அடிஷனுக்கு இருக்கக்கூடியலாம், ட்ரையாங்கிள் ஆஃப் அடிஷன், இந்த மாதிரி டாபிக்ஸ் நம்ம பார்த்தோம். பட் மல்டிப்ளிகேஷன் ஆஃப் வெக்டர்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா டூ மெத்தட்ஸ் ஆஃப் மல்டிப்ளிகேஷன் வில் பி given. That is, first one is the scalar product. Scalar product or other name is dot product. Okay, second one is the vector product. ஸோ இந்த ரெண்டு கேசஸ் இருக்குது. இது ரெண்டுக்குமே டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது. as well as ப்ராப்பர்ட்டிஸ் வில் பி டிஃபர். ப்ராப்பர்ட்டிஸும் இருக்குது. அதை தான் நம்ம அடுத்தடுத்த கிளாஸஸில் நம்ம பார்க்குறோம். ஃபஸ்ட்டு இங்கே நம்ம பார்க்கக்கூடிய டாப்பிக்கில் பேசிக்காக ஒரு ரெண்டு வெக்டார்ஸை எப்படி மல்டிப்ளை பண்ணுறோம் அப்படிங்கிறது கொடுத்துருக்காங்க. See that a vector that is a vector multiplied by a scalar that is lambda. That means ஒரு வெக்டாரை ஒரு ஸ்கேலாரோட மல்டிப்ளை பண்ணும் பொழுது ரிசல்ட் ஆஃப் அனதர் வெக்டார் கிடைக்கக்கூடிய ரிசல்டன் வெக்டார் என்ன வரும்னா லேம்டா இன்ட்டு ஏ வெக்டார். லேம்டா இன்ட்டு ஏ வெக்டார், தட் இஸ் ஸ்கேலார் இன்ட்டு வெக்டாராக கிடைக்கும். ஓகே, ஹியர் lambda is positive number like a 3, 4, 5 any one number but positive. Then the lambda a vector is the also in the direction of a vector. What is the condition? If the lambda is positive, lambda positive number இருந்தால் resultant vector உடைய direction the productல எடுக்கக்கூடிய வெக்டாருடைய directionலே இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. Suppose if lambda is negative, then the lambda a vector, that is resultant vector, is opposite direction of the a vector. Okay, so that's இங்கே சொல்கிறாங்க. Listen carefully students. Here given a one vector, that is a vector, it is multiplied by a one scalar quantity. Okay, here we taken as a lambda. Okay, then the resultant of this product is lambda a vector. Okay, the resultant vector is a lambda a vector. Okay, so lambda already you know one, it's a magnitude. Direction, the resultant vector உடைய direction, what is that? என்னவா இருக்கும் அப்படிங்கிறாங்க அப்படின்னா it is depend upon the lambda. Direction of resultant vectors, it's depend upon the scalar quantity. Okay, here scalar quantity, what is that? Lambda. Lambda is the positive number, then the direction of resultant vector is a vector. If lambda is negative, lambda in case of negative number, the resultant vector, that is lambda a vector, is that opposite to the direction of vector. Opposite to the direction of vector. Okay, this is the one simple multiplication of scalar, vector by a scalar. ஒரு ஸ்கேலாரை வச்சு ஒரு வெக்டாரை எப்படி மல்டிப்ளை பண்ணுறோம்னு நம்ம பார்க்குறோம். ஓகே, see the one example sum. Here example number 2.5. Given the vector, that is a vector, that's equal to 2i cap plus 3j cap. Okay, this is the a vector. Then what is a 3a vector? Okay, what is the 3a vector? What is 3a vector? That is the product of one scalar product, 3 into a vector. Okay, so given a solution is 3a vector is equal to 3 into 2i cap plus 3j cap. Just you multiply by 3. 3 உள்ள கொண்டு போய் அப்படி multiply பண்ணுங்க, we get the answer. What is that? 6i cap plus 9j cap. Okay, here 3 is the positive. Automatically the direction of resultant vector also is the direction of a vector. A vector. Okay, so ஒரு வெக்டாரை ஸ்கேலாரை மல்டிப்ளை பண்ணும்பொழுது ரிசல்டன் வெக்டாருடைய டைரெக்ஷன் டிபெண்ட்ஸ் ஆன் த ஸ்கேலார் ப்ராடக்ட். இஃப் ஸ்கேலார் இஸ் பாசிட்டிவ், த டைரெக்ஷன் ஆஃப் ரிசல்டன் வெக்டார் இஸ் த கிவன் வெக்டார், சேம் டைரெக்ஷன். அஸ் வெல் அஸ் லேம்டா இஸ் நெகட்டிவ், the resultant vectors, the direction of resultant vector is opposite to the given vector. Okay, it's an important one.
Okay, next we can see the properties of scalar product. Properties of scalar product. Okay, it's a important 5-mark question, students. Okay, totally I think 10 points are there. Okay, 9 points, 11 points are there. All points are important in our board examination. Asked in write any 6 points or 5 points or 10 points. Okay, in case of 3 marks, it's given as say 6 points. In case of asked in 5-mark question, maybe asked in write in 10 points. Okay, so listen carefully. Here first we can see the definition of scalar product. Already I told multiplication of vector, it's classified in 2 types. One is a scalar product, and another one is a vector product. Okay, first we can see that only scalar product. In this class we can discuss only scalar product. Okay, so here we can see the first definition of scalar product, then see the properties of scalar product. Okay, see the definition of scalar product. The scalar product, another name of scalar product is dot product. Okay, scalar product or dot product. The scalar product or dot product of two vector is defined as the scalar product or dot product of two vectors. Okay, so what is the meaning this one? அப்போ ரெண்டு வெக்டார்ஸை டாட் ப்ராடக்ட் பண்ணுறோம் அப்படின்னா, கேஸ் ஆஃப் ஏ வெக்டார் அண்ட் பி வெக்டார் எடுத்துக்கிறோம்னு வச்சுக்கோங்க. அப்போ இந்த ஏ வெக்டாருக்கும் பி வெக்டாருக்கு இடையில் ஒரு டாட் வைக்கிறோம், அதான் டாட் ப்ராடக்ட். ஓகே, இன்டூ மார்க் நம்ம போட்டு நார்மலாக நம்ம இன்டூ மார்க் ஃபாலோ பண்ணுவோம், டாட்ஸும் ஃபாலோ பண்ணுவோம். சப்போஸ் அந்த ரெண்டு குவான்டிட்டிக்கு இடையில் எதுவுமே இல்லை அப்படின்னாலும் அது ப்ராடக்டில் இருக்குன்னு தான் அர்த்தம். எனி சிம்பிள், எந்த சிம்பிள் இல்லாமல் இருந்தாலுமே இட்ஸ் லைக் எ ப்ராடக்ட் சிம்பிளில் இருக்குன்னு அர்த்தம். ஓகே, நமக்கு நார்மலாக பேசிக்காக தெரியும். இப்போ ப்ராடக்ட்னால் அதோட சிம்பிள் ஒன் டாட் ஃபாலோ பண்ணுவோம், இன்டூ மார்க்கு, வித்தவுட் எனி சிம்பிள். ஓகே, ரெண்டு ப்ராடக்ட் பிட்வீன் த எனி ப்ராடக்ட், அதுக்கிடையில் எந்த ஒரு சிம்பிள் இல்லைனாலும் இங்கே நம்ம என்ன இருக்குன்னு கன்சிடர் பண்ணுவோம், இட்ஸ் ஏ லைக் ஏ ப்ராடக்டில் இருக்குன்னு அர்த்தம், மீனிங். ஓகே, ஸோ அப்போ ஏ வெக்டார் டாட் பி வெக்டார், அதான் ஸ்கேலார் ப்ராடக்ட் நம்ம மீனிங்கு. It is defined as the product of magnitudes of the both vectors. அப்போ magnitudes of both vectors எடுத்து ப்ராடக்ட் பண்ணுறோம், and the cosine of the angle between them. Cosine of the angle between them. This is the definition of scalar products. One of the 2-mark question. Okay, once again see the definition of scalar product. The scalar product or dot product of two vector is defined as the product of the magnitudes of the both the vectors and the cosine of the angle between them. Okay, so that is a vector dot b vector is equal to ab cos theta. Okay, இதைத்தான் நம்ம எழுதினாலே இதுக்கு ஒரு மார்க். Define scalar product. Suppose we don't know the definition, just you write a vector dot b vector, that's equal to ab cos theta. Okay, a vector dot b vector is equal to ab cos theta. That ab will be called magnitude of product of magnitude of two vectors into cosine of the angle. Okay, that theta will be angle between the two vectors. Okay, see that next para. If there are two vectors a vector and b vector having the angle between theta, then their scalar product is defined as that. Already I told a vector dot b vector is equal to ab cos theta. Okay, just you write this definition, 2 mark. Suppose in case of any mistake, here the given a vector dot b vector is equal to ab cos theta. அது வரைக்கும் நமக்கு வந்துடும் ab cos theta. Okay, here a and b are magnitudes of a vector and b vector. Okay, this is the definition of scalar product. Okay, up to அந்த ரெண்டு paragraph எழுதணும். Okay students, this is the definition of scalar product. Next we can see the properties of scalar product. Properties of scalar product. See the first point of scalar product properties. Okay, the product quantity, that is a vector dot b vectors, always scalar.
the product quantity A vector dot B vector is always scalar. It is positive if the angle between the vector is acute. It's an important point, students. இப்போ நம்ம ப்ராடக்ட் குவான்டிட்டி இது ரெண்டையும் நம்ம ப்ராடக்ட் பண்ணால் கிடைக்கக்கூடிய ஆன்சர் எப்பயுமே ஸ்கேலராக தான் இருக்கும். இட்ஸ் ஒன் ஆஃப் த இம்பார்ட்டன்ட் 1 மார்க் கொஸ்டின். இந்த ப்ராடக்ட் ஆஃப் ஸ்கேலார் ப்ராடக்டோட ரிசல்ட்டும் எப்படி இருக்குன்னா ஸ்கேலராக தான் இருக்கும். ஓகே, இட்ஸ் இம்பார்ட்டன்ட் ஒன். In case of it is positive, then the angle between the two vector is acute. Acute means less than 90 degree. Okay, less than 90 degree acute angle. And the negative if the angle between them obtuse angle, that is greater than 90 degree, as well as less than 180 degree. Okay, theta is greater than 90 degree as well as less than 180 degree. Okay, that's all. So the first point is simple. Just you write in your textbook. Just note or hint man note பண்ணிக்கங்க. The product quantity always scalar. Okay, the product quantity always scalar. Okay, if in case of the resultant is positive, then the angle between the two vector is acute angle, as well as in case of negative, the angle between them is obtuse. Okay, so see the second point. Okay, the scalar product is commutative. Okay, commutative, already you studied your 9th and 10th standard Venn diagram topic in your mathematics. Yes, just you recall commutative, associative, distributive laws. Okay, students, so the scalar product also obey the commutative laws. That is A vector dot B vector is equal to B vector dot A vector. Okay, A vector dot B vector is equal to B vector dot A vector. அப்போ A வெக்டாரையும் B வெக்டாரையும் நம்ம மல்டிப்ளை பண்ணால் ரெண்டு வெக்டார்ஸை இன்டர்சேஞ்ச் பண்ணாலுமே அதே ஆன்சர் தான் நமக்கு கிடைக்கும். Okay, then third one is that the vectors obey the distributive laws. Distributive means some quantity. இப்போ A இப்போ 3 வெக்டார்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. இதில் பார்த்தீங்கன்னா 3 வெக்டார்ஸ் இருக்கும். A வெக்டார், B வெக்டார், C வெக்டார்ஸ். இப்போ இந்த A என்ன பண்ணலாம், டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணுறோம். உள்ளே கொண்டு போய் A டாட் B ப்ளஸ் A டாட் C அப்படிங்கிறத நம்ம டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணுறோம். ஓகே, what is the next one? The angle between the two vectors. How to find the angle between the two vectors? That is theta is equal to cos inverse of A vector dot B vector. சார் இது இந்த டேர்ம் எங்கேருந்து சார் எடுத்துகிட்டு வராங்கன்னா சிம்பிள். ஜஸ்ட் யூ see that ஃபஸ்ட்டு கேஸ் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் நமக்கு. இப்போ இதில் இந்த ஈக்குவேஷன் A vector dot B vector is equal to AB cos theta. A vector dot B vector equal to AB cos theta. This is the definition of scalar product. This expression is the definition of scalar product. Which one is sir? A vector dot B vector is equal to AB cos theta is the definition of scalar product. ஸோ இப்போ இதிலிருந்து தான் நமக்கு என்ன தேவை சார், இங்கே தீட்டா தேவை. இதிலிருந்து தான் நமக்கு என்ன தேவை அப்படின்னா தீட்டா தேவை. ஸோ அப்போ இந்த தீட்டா மட்டும்தான் நமக்கு இங்கே வேணும். அந்த தீட்டா ஜஸ்ட் என்ன செய்கிறோம், அப்படியே ரைட் ஹேண்ட் சைடு வச்சுட்டு அந்த ஏபி காஸ் தீட்டாவை இங்கிட்டு கொண்டு போய் டிவைட் பண்ணிடுங்க. அப்போ இங்கிட்டு வரும்பொழுது என்ன ஆகும், இன்வெர்ஸ் ஆகும். ஸோ அது தான் டிவிஷன் ஆகும். அதை தான் என்ன பண்ணுறாங்க, காஸ் இன்வெர்ஸ் ஆஃப். ஓகே, மேலே கொண்டு போயிட்டு காஸ் இன்வெர்ஸ் ஆஃப். ஓகே, A vector dot B vector by AB. Okay, A vector dot B vector by AB. Already you know one, this is the definition of unit vector. A vector, it's divided by own magnitude, it's called unit vector. Okay, unit vector சொல்லலாம். So first 4 point is easiest one. Just once again we see the first four properties. That is the first property, the product, the quantity of two vector is always scalar. It is positive, then the angle between the vector is acute. Okay, that is the second one. That is the obey the commutative laws. Scalar product is obey the commutative laws. What is third one? That is that vectors obey the distributive law. And fourth one is that angle between the two vector is how to find. From definition of scalar product ல இருந்து நம்ம என்ன பண்ணலாம், எடுத்துடலாம்.
See the next one, fifth point. The scalar product of two vector will be maximum. The scalar product of two vectors will be maximum when cos theta equal to 1. So எது சார் டிஃபைன் பண்ணுது இந்த ஸ்கேலார் ப்ராடக்டோட வேல்யூ மேக்ஸிமம் எது டிஃபைன் பண்ணுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா the angle between the two vectors மேக்ஸிமமாக இருக்கட்டும் மினிமமாக இருக்கட்டும் அது ரெண்டையுமே டிஃபைன் பண்ணுறது எது அப்படின்னா the angle between the two vectors அதுதான் பாயிண்ட் நம்பர் 5 and 6 ப்ராப்பர்ட்டிஸ் நம்பர் 5 and 6 அதை தான் சொல்கிறாங்க. ஸோ ஆங்கிளை டிபெண்ட் பண்ணி தான் அந்த ரெண்டு வெக்டார்ஸோடைய மேக்ஸிமம் அண்டு மினிமம் இருக்குது. இன்கேஸ் ஆஃப் ஆல்ரெடி ஒன் தெரியும், நமக்கு தெரியும் காஸ் தீட்டாவோட வேல்யூ எப்போ 0 ஆகும், எப்போ 1 வரும், எப்போ -1 வருங்கிற 3 டைமே தெரியும். அது தெரிஞ்சால் நம்ம ஈஸியாக இந்த பாயிண்ட்டை நம்ம எழுதிடலாம். ஓகே, the scalar product of two vectors will be maximum, underline the word, when the cos theta becomes 1. எப்போ சார் காஸ் தீட்டாவோட வேல்யூ 1 வரும், that is theta is equal to 0. Simple we say both two vectors are parallel to each other. ரெண்டு வெக்டார்ஸும் parallel இருந்தால் the angle between the two vectors is 0. Okay, angle between the two vector is 0. See that expression, that is a vector dot b vector is maximum, that's equal to ab. Okay, ab. And this is the fifth point. See the next one. The scalar product of two vectors will be minimum. The scalar product of two vectors will be minimum. Minimum means not 0 but low value, minimum value, like a -1. Okay, -1. எப்போ சார் -1 வரும், காஸ் தீட்டாவோட வேல்யூ 180 இருந்தால் மைனஸில் ஆன்சர் வரும். மினிமமான அந்த ப்ராடக்ட் பண்ணக்கூடியது மினிமமாக இருக்கும். ஆல்ரெடி நம்மளே பார்த்தோம், ஃபஸ்ட்டு பாயிண்ட்லேயே பார்த்தோம், அப்டியூஸ் ஆங்கிள் அப்படின்னு சொன்னாங்க. நெகட்டிவ், இந்த ப்ராடக்ட் இஸ் நெகட்டிவ், ஸ்கேலார் ப்ராடக்ட் நெகட்டிவில் இருந்தால் அப்டியூஸ் ஆங்கிளாக இருக்கும் அப்படிங்கிறோம். அப்போ 180 போட்டோம்னா we get the scalar product is, the scalar product of two vector will be minimum, theta becomes 180. In case of both two vectors are right angle to each other, that means perpendicular to each other, what is that? That is product value becomes 0 because cos 90 is 0. Okay, cos 90 is 0. இந்த சிக்ஸ்த் பாயிண்ட் அப்போ எப்படி சார் ரெண்டு வெக்டார்ஸையும் நம்ம பிளேஸ் பண்ணியிருக்கிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆன்டி பேரலல் ஆர் ஆப்போசிட் டு ஈச் அதர். இப்போ ஏ வெக்டார் பாசிட்டிவ் எக்ஸ் ஆக்சிஸில் இருக்குது அப்படின்னா பி வெக்டார் மைனஸ் எக்ஸ் ஆக்சிஸில் இருக்கும், நெகட்டிவ் எக்ஸ் ஆக்சிஸில் இருக்குது, பிளேஸ் பண்ணணும். தட் இஸ் ஆன்டி பேரலல். ஓகே, செவன்த் பாயிண்ட் ஆல்ரெடி ஐ டோல், அதுதான் நம்ம சொன்னோம். If the two vectors are perpendicular to each other, that is right angle to each other, then their scalar product is 0. Scalar product value 0 because cos 90 is 0. Then both two vectors said to be mutually orthogonal. Already you know one orthogonal unit vectors அப்படிங்கிறத நம்ம பார்த்தோம். ஸோ இப்போ இங்கே ரெண்டு வெக்டார்ஸாக ஆர்த்தோகோனல் இருக்குதுன்னு சொல்லலாம். See that 8th point, the scalar product of vector with itself termed as self dot product. Okay, and it's given by a vector the whole square, that is a vector dot a vector is equal to a cos theta, that is a cos theta, a square cos theta, theta is 0. So அது என்ன சொல்கிறாங்க பாருங்க, the scalar product of vector with itself is termed as self dot product. Self dot product means இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் 2 into 2 ஸ்கொயர் அந்த மாதிரி நம்ம சொல்ல பாருங்கள். அதே மாதிரியே ஒரு வெக்டார் அதே வெக்டாரெல்லாம் டாட் ப்ராடக்ட் பண்ணும் பொழுது கிடைக்கக்கூடிய ஆன்சர் என்னென்னா ஏ ஸ்கொயர். தட் இஸ் த ஆங்கிள் பிட்வீன் த போத் டூ வெக்டார் இஸ் 0. இட்ஸ் எ இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட். ஓகே, அப்போது ஒரு வெக்டார் அதே வெக்டாரால் ஸ்கேலார் ப்ராடக்ட் பண்ணால் ஆன்சர் ஏ ஸ்கொயர். எந்த நம்பர் இருக்கோ அது அப்படி கொடுத்துருக்க நம்பரை ஸ்கொயர் பண்ணி போடணும். What is theta value? That is theta means angle between the two vector is 0. Okay, what is the magnitude of this vector? Magnitude கேட்டாங்கன்னா the magnitude or norm, it's both are same norm vector, that is modulus of a vector is equal to a. Okay, modulus of a vector is equal to square root of a vector dot a vector. கொடுத்துருக்க வெக்டார் ஸ்கொயர் பண்ணி எடுத்து எழுதினீங்கன்னா முடிஞ்சு.
Okay, see the next point, it's a very important point. In case of unit vector like a n cap, unit vectors எடுத்துக்கிறோம், ரெண்டு unit vectors scalar product பண்ணால் எப்படி இருக்கும் அப்படிங்கிறது நம்ம பார்க்குறோம். What is the answer? That is 1. ரெண்டு யூனிட் வெக்டாரை நம்ம ஸ்கேலார் ப்ராடக்ட் பண்ணால் வரக்கூடிய ஆன்சர் 1. ஓகே, இட்ஸ் இம்பார்ட்டன்ட். ஏன்னா இந்த ப்ராப்பர்ட்டி வெக்டார் ப்ராடக்ட்டில் சேஞ்ச் ஆகும். கம்பேரிசன் பண்ணி படிக்கும்பொழுது உங்களுக்கு ஈஸியாக அண்டர்ஸ்டூட் பண்ண முடியும். ஓகே, ஸோ அப்போ ரெண்டு யூனிட் வெக்டாரை ஸ்கேலார் ப்ராடக்ட் பண்ணால் வரக்கூடிய ஆன்சர் பிகம்ஸ் 1. ஓகே, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் I cap dot I cap and equal to j cap dot j cap or k cap dot k cap equal to 1. எந்த யூனிட் வெக்டாரை ஸ்கேலார் ப்ராடக்ட் பண்ணிங்கன்னா வரக்கூடிய ஆன்சர் 1. ஓகே, 1 தான் கிடைக்கும். ஓகே, ஆல்ரெடி நம்ம பார்த்த 10th பாயிண்ட், இட் வில் பி ஜஸ்ட் ஒன் ஸ்மால் மாடிஃபிகேஷன் ஆஃப் 7th பாயிண்ட். அப்போ ரெண்டு வெக்டார்ஸ் ரைட் ஆங்கிள் டு ஈச் அதரில் இருந்தால் ஆன்சர் பிகம்ஸ் 0. ப்ராடக்ட் பண்ணால் 0 தான். ஸோ அதை தான் இங்கே பேக் டு இங்கே சொல்லுவாங்க, அதே பாயிண்ட்டை திருப்பி சொல்லுவாங்க. In the case of orthogonal unit vectors, that is I vector, j vector and k vector. Orthogonal vectors நாவே உங்களுக்கு மைண்டில் வந்துடணும். That is mutually perpendicular to each other அப்படிங்கிற பாயிண்ட்டு உங்களுக்கு மெமரியில் வரணும். Mutually perpendicular to each other. அப்போ mutually perpendicular நாவே cos 90 வேல்யூ 0. Automatically you write 0. ஓகே, ஆர்த்தோகோனல் யூனிட் வெக்டார்ஸ் அப்படின்னு எடுத்துட்டாவே 0 தான். பாருங்கள், I dot j or j dot k equal to k dot I equal to 0. Okay, 0. Okay, see the last point, in terms of components of the scalar product can be written as, in terms of components of scalar product of a vector dot b vector can be written as, பாருங்க, இப்போ a vector உடைய component ax I cap plus ay j cap plus az k cap. This is the component of a vector, and what is that? This one is the component of b vector, that is bx I cap plus by j cap plus bz k cap. Okay, so அப்போ ரெண்டு காம்பனண்ட், முதல் I காம்பனண்ட்னா I மல்டிப்ளை பண்ணுறோம். அப்போ ax into bx. ஆல்ரெடி யூ நோ ஒன் ப்ராடக்டில் I cap dot I cap, what is the value of I cap? Scalar product becomes 1. Okay, அதை விட்டுறலாம். அண்டு ay dot by plus ay dot by as well as j cap dot j cap becomes 1. And the last one z term az plus az into bz, already you know one, k cap dot k cap becomes 1. With all other terms is 0. other terms எல்லாமே என்ன ஆயிரும், 0 ஆயிரும். இப்போ இதோட மேக்னிடியூட் a vector dot b vectorோட மேக்னிடியூட் பார்த்தோம்னா a vectorோட மேக்னிடியூட் மட்டும் கொடுத்துருக்காங்க. that is a square square root of ax square plus ay square plus az square, as well as b vectors உடைய மேக்னிடியூட் மட்டும் நம்ம பார்க்கணும்னா bx square plus by square plus bz square னு எழுதலாம். ஓகே, this 11 point is very must as well as easiest one. ஈஸியாக இருக்கும். just you compare first point to 5, 6, 7 இது மூணே கம்பேர் பண்ணிங்கன்னா ஃபஸ்ட் பாயிண்ட் ஈஸி. செகண்ட் அண்டு தேர்டு ஆல்ரெடி நீங்கள் லோயர் கிளாஸஸில் படிச்சிருக்கிறதா. ஆங்கிள் கண்டுபிடிக்கிறது டெஃபனிஷன்லேருந்தே ஆங்கிள் கண்டுபிடிச்சிடலாம். ஓகே, ஸோ ஈஸியாக நம்ம ஒரு 6 பாயிண்ட் எழுதிடலாம். 7th பாயிண்ட் மட்டும் 8th பாயிண்ட் மட்டும் நம்ம படிக்கிற மாதிரி இருக்கும். தட் இஸ் தட் அந்த ஸ்கேலார் ப்ராடக்ட் ஆஃப் ஒரு வெக்டார் அதாலே அந்த இன்னொரு டேமாலே மல்டிப்ளை பண்ணுச்சுன்னா வரக்கூடிய ஆன்சர் 1 தான் வரும். ஓகே, அப்போ யூனிட் வெக்டாருக்கு என்ன வரும், ஆர்த்தோகோனல் யூனிட் வெக்டார்னா என்ன, காம்பனன்ட்ஸ் ஆஃப் வெக்டார்ஸ் என்ன. இப்போ ஒரு 4 பாயிண்ட் மட்டும் நீங்கள் எக்ஸ்ட்ரா படிக்கிற மாதிரி இருக்கும். ஸோ ரிமைனிங் இருக்கக்கூடிய 6 பாயிண்ட்ஸு ஆல்ரெடி படிச்சிருக்கிறதோட ஒரு கிளப்பிங் பண்ணி படிச்சிங்கன்னா ஈஸியாக மெமரி பண்ணிடலாம். ஓகே, ஜஸ்ட் யூ கோ த்ரூ தீஸ் டாபிக் ஸ்டூடெண்ட்ஸ். ஓகே, ஸோ த ஸ்கேலார் ப்ராடக்ட் ஆஃப் 2 vector, இட்ஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் டாபிக். ஒன் ஆஃப் த 5 mark question in this lesson students. Maybe 2 mark question asked in definition of scalar product, and properties மட்டும் 3 markல கேட்கலாம். write any 6 points னு கேட்கலாம், or write any 10 points கேட்டால் 5 mark questions. ஸோ இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டின். ஸோ கிளியராக இந்த கொஸ்டினை நல்லா படிச்சுங்க ஸ்டூடெண்ட்ஸ். ஓகே, தட்ஸ் ஆல். ஓகே ஸ்டூடெண்ட்ஸ், the properties of scalar product of 2 vectors will be over. Okay, see the next one, example number 2.7. it's based on the properties of scalar product. Okay,
Here given the two vectors will be given, that is a vector and b vector. The value will be given, that is 2i cap plus 4j cap plus 5k cap, and the b vector is I cap plus 3j cap plus 6k cap. Okay, find the product of a vector dot b vector and the magnitude of a vector and b vector. What is the angle between them? Okay, so அப்போ நமக்கு என்ன ப்ராப்பர்ட்டிஸ் வந்து நல்லா கிளியராக படிச்சிருந்தீங்கன்னா இந்த 3 கொஸ்டின்ஸ்க்குமே இங்கே டைரெக்டாக ஃபார்முலா இருக்குது, எடுத்துகிட்டு வந்து அப்படி சப்ஸ்டியூட் பண்ணலாம். அப்போ ரெண்டையும் ப்ராடக்ட் பண்ணுறோம்னா முதல் என்ன செய்யணும் சார், இது காம்பனண்ட், வெக்டர் காம்பனண்ட்டை ப்ராடக்ட் பண்ணக்கூடிய இந்த இது. அப்போ எங்கே சார் இருக்குது அப்படின்னா 11th பாயிண்ட். நம்ம 11th பாயிண்டில் தான் அதுக்கான ஃபார்முலா இருக்குது, மேக்னிடியூட் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு ஃபார்முலா இருக்குது. ஓகே, அப்போ 11th பாயிண்ட்டை நீங்கள் எடுத்து ஜஸ்ட் கோ த்ரூ பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா தெரியும். அப்போ ஃபஸ்ட்டு என்ன கொடுத்துருக்கூடிய காம்பனண்ட்ஸை, எக்ஸ் காம்பனண்ட்னா எக்ஸை ஃபஸ்ட்டு ப்ராடக்ட் பண்ணும், ஒய் காம்பனண்ட்னா ஒய் காம்பனண்ட்டை, இஜெட் காம்பனண்ட்னா இஜெட் காம்பனண்ட். ஓகே, ஸோ ஒவ்வொரு காம்பனண்ட்டையும் ப்ராடக்ட் பண்ணிவிட்டு ஆட் பண்ணிகிட்டே வந்தீங்கன்னா இட்ஸ் எ ஸ்கேலார் ப்ராடக்ட். ஸோ அதை தான் இங்கேயே பண்ணியிருப்பாங்க. ஓகே, ஃபஸ்ட்டு ஏ வெக்டாரை தனியாக எடுத்து எழுதிக்கிங்க, பி வெக்டாரை தனியாக எடுத்து எழுதிக்கிங்க. அப்போ ஃபஸ்ட்டு எக்ஸ் காம்பனண்ட், தட் இஸ் ஐ கேப், ஏல இருக்கக்கூடிய ஐ கேப்பையும் பியில் இருக்கக்கூடிய ஐ கேப்பையும் பாருங்கள். இங்கே ஒன்றுமே இல்லைன்னா ஃப்ரண்ட்டில் என்ன இருக்குது, 1 இருக்குன்னு அர்த்தம். அப்போ 2 × 1 2. ஓகே, ஐ × ஐ 1 ஆயிரும். அடுத்து என்ன சார் இருக்குது, 4 × 3, அடிஷனலியாக 4 × 3 12. இது ஜே கேப்பில் இருக்குது, ஜே கேப் × ஜே கேப் 1 ஒய் காம்பனண்ட். வாட் இஸ் தேர்ட் ஒன், தட் இஸ் 5k கேப், இங்கே 6 கேப். அப்போ 5 × 6 30. ஸோ டோட்டல் ஆட் பண்ணிங்கன்னா 44 வரும். ஸோ ஃபஸ்ட் கேஸ் வில் பி ஓவர். ஃபைண்ட் த ப்ராடக்ட் ஆஃப் ஏ வெக்டார் டாட் பி வெக்டார் 44. இப்போ மேக்னிடியூட் மட்டும் கேட்டால் என்ன பண்ணணும், கொடுத்துருக்க டைமை அப்படி என்ன பண்ணணும், ஸ்கொயர் ரூட் பண்ணி எழுதணும். கொடுத்துருக்க ஒரு இதை வந்து அப்படியே ஸ்கொயர் ரூட் பண்ணி எழுதணும். அப்போ 2 ஸ்கொயர் ரூட் பண்ணிங்கன்னா 4, 2 ஸ்கொயர் ப்ளஸ் 4 ஸ்கொயர் ப்ளஸ் 5 ஸ்கொயர் எழுதணும். அதுதான் ஆன்சர். அப்போ ஏ ஸ்கொயர் மேக்னிடியூட் ஆஃப் ஏ இஸ் ஈக்குவல் டு ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் ஏ எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் பி ஒய் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ay square plus az square. This is the formula. It will be given in page number 53, last point of properties of scalar product. அதில் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும். ஸோ அதை அப்படியே இங்கே இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணிவிட்டு ஃபைன் பண்ணிங்கன்னா ஆன்சர் ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் 45 வரும். இதை ரூட் அவுட் வெளியில் எடுத்திங்கன்னா இப்படி மல்டிப்ளை பண்ணி நீங்கள் கொண்டு வரலாம். ஓகே, next one, what is the magnitude of b? Same concept, நீங்கள் என்ன யூஸ் பண்ணுமோ அதை அப்படி இங்கே கொண்டு வாங்க. கொண்டு வந்தீங்கன்னா we get the answer is square root of 46. Angle between the two vectors நம்ம ஃபைன் பண்ணுறதுக்கு சேம் ப்ராப்பர்ட்டிஸ்லேயே பார்த்தீங்கன்னா 4th பாயிண்ட் பாருங்கள், காஸ் தீட்டா கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு ஒரு ஃபார்முலா, தீட்டா கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு ஒரு ஃபார்முலா இருக்கும். காஸ் இன்வர்ஸ் ஆஃப் ஏ வெக்டார் டாட் பி வெக்டார் பை ஏபி. சரி, இந்த ஃபார்முலா எங்கேருந்து சார் டெரைவ் பண்ணோம், ஃபஸ்ட்டு பாயிண்ட் டெஃபினிஷன் ஆஃப் ஸ்கேலார் ப்ராடக்டில் மேத்தமெட்டிக்கல் எக்ஸ்பிரஷன் ஏ வெக்டார் டாட் பி வெக்டார் ஈக்குவல் டு ஏபி காஸ் தீட்டான்னு நம்ம கொடுத்துருப்பான். அப்போ தீட்டா மட்டும்தான் நமக்கு தேவை. அந்த ஏபி காசுங்கிறது டிவிஷனில் கொண்டு வந்துடுங்க. அதைத்தான் மாடிஃபை பண்ணால் இந்த ஃபார்மேட்டில் இருக்குது. அப்போ ஏ வெக்டார் டாட் பி வெக்டார் கண்டுபிடிச்சிட்டோம் 44. அதே மேக்னிடியூட் ஏ என்ன பி என்ன, ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் 45 × 46. ஓகே, அப்போ ரெண்டையும் மல்டிப்ளை பண்ணி சிம்பிளிஃபை பண்ணால் வர்ற ஆன்சர் தான் ஆல்மோஸ்ட் 15 டிகிரியில் வருது. ஆல்ரெடி நமக்கு இதுக்கு முன்னாடி இருக்கக்கூடிய பார்த்துருக்கூடிய ப்ராப்ளம்ஸ்லேயும் நான் சொல்லியிருக்கேன், எப்படி வந்து தீட்டா கண்டுபிடிக்கணுங்கிறத நான் சொல்லியிருக்கேன். ஜஸ்ட் நீங்கள் அதை ரீகால் பண்ணாவே போகும். ஓகே, see the next problem, that is 2.8. It's the easiest one, students. Okay, so check whether the following vectors are orthogonal. Check the following vectors are orthogonal. ஆர்த்தோகோனலான்னு செக் பண்ண சொல்கிறாங்க. ஒரு 4 வெக்டார்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. பார்த்தீங்கன்னா ஏ வெக்டார், பி வெக்டார், சி வெக்டார் அண்ட் டி வெக்டார்னு ஒரு 4 வெக்டார்ஸ் கொடுத்துட்டு ஆர்த்தோகோனலான்னு செக் பண்ண சொல்கிறாங்க. வாட் இஸ் உங்களுக்கு கண்டிஷன் தெரியும், ஆர்த்தோகோனல்னாவே தெரியும். ஆர்த்தோகோனல்னால் உங்களுக்கு ரிமைன் பண்ணக்கூடிய பாயிண்ட் என்ன சொல்லியிருக்கேன், 2 வெக்டார்ஸ் இடையில் ஆங்கிள் பிட்வீன் த 2 வெக்டார் இஸ் 90 டிகிரி, தட் இஸ் ரைட் ஆங்கிள் டு ஈச் அதரில் இருக்கணும். ஓகே, மியூச்சுவலி ரைட் ஆங்கிள் டு ஈச் அதராக இருக்கணும். அப்போ ஆட்டோமேட்டிக்லி வாட் இஸ் த ஆன்சர், ஆர்த்தோகோனல் வெக்டாரோட ஆன்சர் 0. ப்ராடக்ட் ஆஃப் ஸ்கேலார் ப்ராடக்ட் பண்ணிங்கன்னா 0, ஏன்னா காஸ் 90 போட்டிங்கன்னா 0 ஆயிரும். ஓகே, ஸோ இப்போ ரிசல்டன்ட் ஆன்சர் இஸ் 0 வந்ததுன்னா அந்த வெக்டார்ஸை நம்ம என்ன சொல்லலாம், ஆர்த்தோகோனல் வெக்டார்ஸ்னு சொல்லலாம். ஸோ அதை அப்படியே நீங்கள் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணி பாருங்கள். ஏ வெக்டாருக்கு பி வெக்டாருக்கும்
காம்பனண்ட் ப்ராடக்ட் ஆஃப் காம்பனண்ட்டை யூஸ் பண்ணி காம்பனண்ட்ஸ் ஆஃப் ஸ்கேலார் ப்ராடக்ட்டை யூஸ் பண்ணோம்னா எடுத்துக்கலாம். அப்போ 2 × 4 8, 3 × -5 -15. அப்போ 8 - 15 -7. -7 இஸ் ஈக்குவல் டு நாட் ஈக்குவல் டு 0. 0 கிடையாது, சம் வேல்யூ. அப்போ 0 வந்தால் தான் நம்ம ஆர்த்தோகோனல் சொல்ல முடியும். அப்போ நாட் 0. ஸோ ஃபஸ்ட் 2 வெக்டார் இஸ் நாட் 0. ஸோ இட் இஸ் நாட் ஆர்த்தோகோனல். In case of second vector, second 2 vectors, that is C and D, just again product பண்ணி பாருங்க. 5 × 2 10, 2 × -5 -10. So 10 - 10 equal to 0. ஸோ அப்போ இந்த ரெண்டு வெக்டார்ஸில் ஃபஸ்ட் கொடுத்துருக்கிறது நாட் 0, that is not orthogonal. செகண்ட் கேஸ் இஸ் 0. ஸோ ப்ராடக்ட் பண்ணி கிடைக்கக்கூடிய ஆன்சர் 0. அப்படின்னா அந்த C வெக்டார் D வெக்டார் எப்படி சார் இருக்குது அப்படின்னா ரைட் ஆங்கிள் டு ஈச் அதரில் இருக்குது. ஓகே, இது என்ன பண்ணியிருப்பாங்க அப்படின்னா நமக்கு டெக்ஸ்ட் புக்கில் பார்த்தீங்கன்னா பேஜ் நம்பர் அதோட அந்த ப்ராப்ளமுடைய கண்டினியூட்டிலேயே ஒரு கிராஃபில் அப்படியே ரெப்ரசன்ட் பண்ணி ஜாமெட்ரிக்கலாக சி வெக்டாரையும் டி வெக்டாரையும் எப்படி வந்து ஆர்த்தோகோனலில் இருக்குங்கிறத சொல்லியிருப்பாங்க. ஓகே, ஸோ அதை ஜஸ்ட் நீங்கள் போய் கோ த்ரூ பண்ணாவே போதும். நமக்கு வந்து இது எனஃப் தான், இது செக் தான் பண்ண சொல்கிறாங்க. அந்த கிராஃபிக்கல் ஸ்டடீஸுங்கிறது அண்டர்ஸ்டுட் டாபிக், ஜஸ்ட் நீங்கள் லேர்ன் பண்ணாவே போதும். Okay, so in this session we can discuss only the first type of product of vectors பார்த்திருக்கோம். Okay, that is scalar product. So here first we can see the definition of scalar product, then properties of scalar product. Totally 11 properties are there. All 11 properties are important, students. So learn thoroughly as well as write வீட்டில் எழுதி பாருங்கள். ஓகே, ஏற்கனவே நான் சொல்லியிருக்கேன், இட்ஸ் ஒன் ஆஃப் த இம்பார்ட்டன்ட் 5 மார்க் கொஸ்டின்ஸ் ஆர் 3 மார்க் கொஸ்டின், எதில் வேணாலும் கேட்கலாம். ஓகே, இந்த லெசனில் இருக்கக்கூடிய ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் 5 மார்க் கொஸ்டின். ஸோ லேர்ன் தரோலி ஸ்டூடெண்ட்ஸ். தட்ஸ் ஆல். தேங்க்யூ.